नत्रे पौत्राय जलसागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यो नमो वासिष्ठमैत्रावृणगौण्डीन्यत्रयाहुराजवसिष्ठगोत्रोद्भवाय दशरथमहाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यो नमो वासिष्ठमैत्रावृणगौण्डीन्यत्रयाहुराजवसिष्ठगोत्रोद्भवाय सूर्यवंशपावनाय श्रीमदिगलांडगौड़ ब्रह्मांड नायकाय आर्यमध्यांडरहिताय साक्षात् लक्ष्मीनारायण स्वरूपाय रामचंद्रवर्मणः नाम नामधेयाय कन्यार्तेन्वराय श्रीमदिगलांडगौड़ ब्रह्मांड नायकी मांगीर्भा त्रया गौतमसत्रयाशुरा आंगीराय सा गौतमतयाशुरामिता गौतमसगोत्रोद्भवाय स्वर्णरो महाराजवर्मणत्वनत्रे चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणे विशम्भवतो गाङ्गीरसेवन गौतमात्रयाशुरामिता अश्वरो महाराजवर्मणः पौत्रे आङ्गीरस गौतमस आंगीरवर्ष गौतमसत्रयाशुरामिता गौतमसगोत्रोद्भवाय जनक महाराज वर्मण पुत्रे चतुस्सागरपर्यन्तङ्गो ब्राह्मणेभ्यो नमो आंगीर्यमन गौतमसत्रयाशुरान्विता गौतमसगोत्रोद्भवाय गोत्रोद्भवां चन्द्रवंशप्रदीपिकां नारायणवरार्थीं साक्षात् लक्ष्मीस्वरूपिणीं सीता नामुनीं कन्यां महागिति मंद्रेण कन्या वामगरे कंकणं भद्वा सीतारामचंद्र स्वामी गोविंद విషయం ఏంటంటే రామచంద్రమూర్తి అంటే మనం వివాహం చేసినప్పుడు అటు ఒక 3 తరాలు ఇటు ఒక 3 తరాలను కనీసం చూసుకోవాలి. 6 వెంట్రుకలు కలిసి అటువంటి ఔన్నత్యమైనటువంటి కుటుంబంలో జన్మించింది సీతాదేవి తండ్రి జనకుడు తండ్రి అశ్వరవ మహారాజు యొక్క తండ్రి స్వర్ణరవ మహారాజు. ఈ విధంగా ప్రభను ఉచ్చరించి ఆ వంశము ఈ చంద్రవంశము అతని సూర్యవంశం. ఆ వంశంలో పుట్టిన ఒక మహానుభావుడు ఈ రోజు మనను తరించడానికి మన గ్రామంలో కళ్యాణానికి పూనుకున్నది. వారిని మనం సంస్మరించి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. రాజా రామచంద్ర భగవానికి అనండి. మమ ఆచంద్రార్కం అనేక వైశేషిక సుఖ సౌభాగ్య శోభన పరంపర అవాప్యర్థం ఏక విభుంసతి సంఖ్య ఉభయకుల పవిత్రత సిద్ధ్యర్థం మహాదాన కన్యా దానం అహం కరిష్యే. చత్వారేతదివదుషష్టగాగుంషేణ వరసైకసాభిధాయానాద అయం మధువర్కో మధువర్కశివాస్య ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారో ధనివదుషష్టగాగుంషేణ వరసైకసాభిధాయానాద అయం మధువర్కశివాస్య పునః స్తోష్ణే విప్రాస్య త్రిరాజావే సిద్ధమన్నం ఇటువంటి సిద్ధమన్నం భూత విద్యుక్తే కించిత్ క్రమగమోర్ధన్ నిక్షేపేత్ వరవధ్వంజలేభ్యాం నారికేల పూగీఫలతాంబూల హిరణ్యం దత్వా వరమలం కృత్వా. తప్పుడు చేయండి. వరవధ్వంజనేభ్యాం నారికేల పూగే బలదాంబూల హిరణ్యం దత్వా. మీరు చెయ్యిట పట్టుకోవాలి, మీ దోషిక పట్టుకోవాలి. మీరు ఆ కలశంలో నీళ్లు చుక్కుగా వస్తుంటారు. ఇవి కన్యాదానానికి సంబంధించిన ఒక మంత్రాలు. ఆసేతు హిమాచలం భారతదేశం యొక్క వైశిష్ట్యతను తెలుపుతూ మహాసంకల్పం అనేటువంటి ఒక సంకల్పం ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఎంత శ్రద్ధగా వింటే భారతదేశం అంతా సంచరించిన ఫలితం మనకు కలుగుతుంది.
అధానందవేర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య చింద్యాపరమయజ్ఞప్రియమానస్య మహాజలౌఘమధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకదమే వ్యక్తావ్యక్తమహదహంకారమయావస్థేయో వాయురాకాశాద్యాపరుణై రావృతేస్మిన్ महतिगण्डाण्डकण्डयोर्मध्ये आधारशक्ति श्रीवराहपूर्वानन्द अष्टदिग्गजो परिवरिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालोकस्य भागे भूर्लोक भुवर्लोक सुवर्लोक महोलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकस्य भागे महानारायण परिराजराजशेषस्य महाशेषस्य सहस्रपणापणि प्रभामण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन गोदान्दन पुष्पदन्त सुप्रतीकाक्षुद्दण्डो दण्डबलयते मलयाकार लवनेक्षुरासर्पित क्षीर शुद्धोदकाण्डवरे अंगवंगकलिंग काश्मीर काम्भोज कामरूप सुवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र बदल मानव पांचाल गौड़ मलयाळ सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक कराट वराट पानाट पांड्य पुलीन्द्रांत दशा नवो भोज गुरु गांधार विदर्भ विदेय वाक्रीक वर्धर केगय कौशल कुंतल किरात सूरसेन टंखन कुंखन वच्छव वैद्रुव शाल्वाशित सिद्धवत्याद्यनेक भूमेपाल विजत्त चित्रदे जंबो प्लक्ष कुशक्तंजा कृत्तद्वीप देविदे इंद्रदीगवस्तिनागखंड ताम्रखंड देवखंडात् नवखंडात्मिक प्रदेशे पूर्विंजकारण्य जंबकारण्य नैवशारण्य नवशारण्य बदरिकारण्य केदारण्य नवशारण्यादि दशारण्य प्रदेशे गंगा वेणुगा मलापगारे कृष्णा भागीरथी सरयू फल्गुनी वेगवती वेत्रवती गौतमी गंडकी शिवरी कावेरी प्राणहित्यादि नर्मदादि प्राणहित्यादि महानदी विराजते यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान दानवाद्यष्टांग योग निर्दानम वरिष्ठ बालकेय विश्वामित्र भृगु भरत वाज सनक सनंदन सनत कुमार सनत सुजातादि मार्कंडेयादि महापुरुषाणाम सीता अरुंधति हाल्या द्रौपदी तारा मंडोदरी पांचालादि महापुण्यफलदानाम प्रत्येव नवहस्रोड विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे लक्षायोजन विस्तीर्ण भूमंडले विविध सुरदरु क्रीडावन विराजमान भ्रमरजंकार निकर करंभीकेका केकी मुकुलीकृत समरसारस्वद विज्जतन वर्षखंडे अतुल विरसद्गद्दीपमानस्य यन्द्रराजेन्द्र चतुर्दशावन्ना वन्दितानां कालेश्वर मुक्तेश्वर भीमेश्वर सोमेश्वर राजराजेश्वर रामेश्वरादि शैवक्षेत्राणां कामाक्षी मीनाक्षी विशालाक्षादि अष्टादशपीठानां श्रीमन्नारायणयावदान्यकासारभूत केयूर कुण्डल मण्ड विराजदानां न शंकरस्य रामाशतकोप गुरुशेखर शंकरस्य रामानुजानि आचार्यवर्गैः शुभाभ्यां शुभेदिने शोभने मुहूर्ते अत्र पृथिव्यायां जम्बोद्वीपे भारतवर्षे वर्धखण्डे मेरु दक्षिणविभागे श्रीशैलस्य वायुदेशे कृष्णाभूधापरियोर्मध्यप्रदेशे कल्याणमण्डपे समस्तदेवतां ब्राह्मण हरिहर गुरुजनसन्निधौ ब्रह्मणः द्वितीय प्रारार्थे श्वेतकल्प कूर्मकल्प पार्थकल्पादि पञ्चकल्पानां मध्ये श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मनमन्दरे कालयुगे प्रदवार्यस्मिन्वर्तमानकाले गजान्द्रमानेन गुरुमान नक्षत्रमान चान्द्रमान सौरमानानां मध्ये व्यवहारे द्वितीये यावे तृतीये मुहूर्ते प्रथम प्रलयकल्पानां स्वायंभूः पराभूनां संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्लपक्षे पुनर्वसु नक्षत्रो कर्काटक लग्नौ शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेषिष्ठायां शुभसिद्धौ गंगाबालूकाल सप्तर्षिमण्डलपर्यन्तं एकैकलशक्रमे सर्वरास्यादम्बकाले ते सूर्यमण्डलपर्यन्तौ गंगाबालूकाल सप्तर्षिमण्डलपर्यन्तं कुतराशीर्वहस्सावधानेक एकैकलशक्रमे सर्वराष्ट्रादम्बकाले यवै चंद्रमण्डलपर्यन्तं गंगाबालूकाल सप्तर्षिमण्डलपर्यन्तं कुतराशीर्वह सहस्रावसानेक एकैकलशक्रमेण सर्वराष्ट्रापगसम्बकाले ध्रुवे ध्रुवमण्डलपर्यन्तौ यजमाने निर्माणस्य कामक्रोध लोभ मोह मदवत्सार्याय अंतःकर्मेकस्य भगवत विचार ब्राह्मण विचार्याय भजीर्णानां यजमान निर्माणस्य अरण्य मया
सह दश पूर्वेषां दश अपरेषां मम पितॄणां नरकादु उत्तीर्णता पूर्वक शाश्वत ब्रह्मलोक निवास सिद्ध्यर्थं महादान कन्या दानं अहं करिष्ये। దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ రోజు ఇక్కడ చేసేటువంటి కళ్యాణం, ఈ కన్యాదానంలో మనం పాల్గొన్నటువంటి ఫలితం దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం, మనకు ముందు 10 తరాలు, మన వెనుక 10 తరాలు, మనం ఒక్కటి 21 తరముల వరకు మనకు లింక్ అయి ఉంటుంది. అందుకే 21 నాడే మనకు పేరు పెడతారు. 16 రోజు 18 రోజు 36 రోజు పెట్టచ్చు కదా, 21 నాడు. ఎందుకంటే ఒక జీవి ఈ భూమి మీద పుట్టిందంటే 21 తరాలకు లింక్ అయి ఉంటుంది ఆ వంశానికి. కాబట్టి మనం చేసేటువంటి మంచి పనుల ద్వారా ఏం జరుగుతుంది? అందరూ విగ్రహాలకు దండం పెట్టినా రాజా రామచంద్ర భగవానికి, మానవుల కళ్యాణానికి స్పర్శ, భగవంతుడి కళ్యాణానికి దర్శనం. మానవుల కళ్యాణానికి స్పర్శనం, ముట్టుకోవాలి, దేవుని దర్శించాలి. కాబట్టి దర్శించడం వల్లనే మనకు ఆ ఫలితం కలుగుతుంది. మంగళం తీసుకొని ఓం ఆశాసాన సౌమనసత్పజాసుభాజ్యంతమో అగ్నే అనోపదారగో ఓం మాంగళ్యందునారేణ లోకరక్షణ హేతవే సంజీవదారుణే తందేవ శరణాంభృతో బృందే రాజా రాజా రామచంద్ర భగవానికి, కళ్యాణ రామచంద్ర భగవానికి, అయోధ్య రామచంద్ర భగవానికి, సీతామాతాకి, పవన సుత హనుమానికి. క్షీరాబ్దికన్యాం వరమోక్షణీన సౌవర్ణమాత్మై పరిపూర్ణ రంగులై హిస్తండులానారోప్య అశ్వత్థోపదరేజంబగమరదోమందారకల్పద్రుడో జంభో నింబకదంబసుర్వే చూధర్వే వృక్షేశ్చైవ క్షీరిణా సర్వే వరవిశ్చిదం వనజయం వైభ్రాజితం రాజితం చైత్రం బ్రహ్మణం సునందనవన్ కుర్యాన్ సదా మంగళం శ్రియో మే సమృద్ధ్యత. చాతుర్యం చతురాననం చరవరం చందనం చందనం చంద్రాచంద చరవరం చరవరం చామీకరణం చాపరం చార్వాంగం చతురాక్షణం చతుర్భుజ చక్రోద్భవ విషుదశాంతయ ఛాయాదే విషయాంక వినుద మౌళే కుర్యాన్ సదా మంగళం యశో మే సాహ సమృద్ధ్యత. ోగజలేతారమన్నైకమాన్ బాహ్యాంగపరిపూర్ణ ప్రకటగన్ సంబిందన్ బలాదేమాక్షిగజమానకరేయోర్నివాస్ శ్రీభువనేశ్వరో నరహరి కుర్యాన్ సదా మంగళం అశోభే సమృద్ధ్యత. వైర్వదనాభిలాషంకామం సకామం సత్కృతం విఖ్యాతం భువనత్రయం హరధనోగ్రేకృతం నీలయం విశ్వామిత్రపరాజనాత్రిమునివే సత్సన్నిధానం శ్రీం సీతారాఘవయోర్వివాహసమయేదయాదిదం మంగళం శ్రియో మే పుత్రో మే సమృద్ధ్యత. శ్రీయంజలేన శ్రీయంజలేనాం పురుషంజలేనాం క్షీరాబ్దికన్యాం వరమోక్షేణాం వరేశ్వరై దండులే యశో మే శ్రియో మే లక్ష్మీ మే పుత్రో మే శ్రియో మే సమృద్ధి. రాజా రామచంద్ర భగవానికి జై. పుష్పవాన్ ప్రజావాన్ పశుమాన్ భవతే యోపామాగతనం వేద ఆగతనవాన్ భవతి.
కందమూలబలైర్యుక్తై క్రమువై దక్షిణాదివి బ్రహ్మగ్రంథం శుభావహం కందమూలబలైర్యుక్తై క్రమువై దక్షిణాదివి వధూవరేణ వధూ ఇక్కడ హనుమంతుడు కిందికి కిందికి వధూవరేణ వర్ధంతే బ్రహ్మగ్రంథం శుభావహో సీతా సీతారామచంద్ర సమేత లక్ష్మణ భరత క్షేత్రజ్ఞ సమేత పరివార పట్టాభిషేక రామచంద్ర భగవానికి మొత్తం పరివారంతో అక్కడ ఉన్నాడు. పట్టాభిషేకయుక్త రామచంద్ర స్వామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఔపచారిక మధుపరితం ఔపచారిక స్నానం ఆపో ఇష్టామయో భవస్థానం ఓర్జే దుదాద్ర మహేరణాగి శిక్షయో మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే అనయాధ్యానావాహనాన్ని సీతారామేంద్ర స్వామినః సంవత్సరోత్సవ ఆయురోత్సవ మాసోత్సవ పక్షోత్సవ ధూపోత్సవ దీపోత్సవ భక్తోత్సవ అర్ధానికి సీతామాతాకి రామ లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్న గరుడ ఆంజనేయ సమేత సీతా సమేత రామచంద్ర పరివార పట్టక రాజ సీతారామేంద్ర స్వామికి. ఇప్పుడు కళ్యాణం అయిపోయినది. నిన్న వచ్చి దర్శనం చేసుకొని ఎప్పుడు పుట్టిండు, మనం ఎప్పుడు పుట్టినాం, ఎందుకు కళ్యాణం చేయాలి, ఎప్పటికి ఎందుకు చేయాలి? ఉదాహరణ నేనున్నా, నాకు పెళ్ళయింది, ఎన్నిసార్లు అయింది? ఒక్కసారి అయింది. ఎవరికి ఎన్నిసార్లు అయింది? ఒక్కసారి వివాహం. రెండోసారి వివాహాన్ని ఎవరు కాంక్షించరు. కావాలనుకుంటే పెళ్లి కాదు, లగ్గమైంది, పోలీసు లగ్గమైంది. మరి కాబట్టి మరి వివాహం రాముడికి ఎప్పుడు జరిగింది మీ ఊర్లో? ఇప్పుడు జరిగింది, వచ్చే సంవత్సరం జరుగుతుంది. మరి ఇట్లా ఎందుకు? మనకు డౌట్ రావాలి కదా. అంటే బాగా వినండి, చాలా రహస్యమైన విషయం. ప్రతి సంవత్సరం రాముడు పుట్టక ముందు కార్తీక మాసమే యుగానికి ఆరంభం. చాలా మంది అమావాస్య మనం ఏం పని చేయం, కానీ అమావాస్య చాలా మంచిది. ఎప్పుడు? దీపావళి తెల్లారి అమావాస్యను చూసి ధనలక్ష్మి పూజ చేస్తాం, ఆ సుంటనే చేస్తాం మనం కదా. చేసుకొని కార్తీక మాసం నుంచి భగిని హస్తభోజనం అంటే అక్క చెల్లెల ద్వారా అన్నదమ్ములు అన్నం తిని వాళ్లకు కట్నాలు పెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళ వ్యవహారం చేసుకునేవాళ్ళు. అయితే రాముడు భూమి మీద పుట్టాలి. భూమి మీద పుట్టేటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి కూడా గ్రహముల యొక్క అనుకూలత కావాలి. అమ్మాయి కాబట్టి రావణాసురుడు చంపేటువంటి ఒక శక్తిమంతుడు, ధర్మాత్ముడు, పుణ్యాత్ముడు, గొప్పవాడు, సాక్షాత్ విష్ణువు యొక్క స్వరూపమైన రాముడు దేవుడు కాదు, మానవుడిగా జన్మించాడు. మన భారతదేశంలో పుట్టాడు. మరి ఆ విధంగా పుట్టిన రాముడు ఎప్పుడు పుట్టాలి అంటే ఆయన చూసుకున్నాడు ముహూర్తం కూడా. మమ్మల్ని మీరు అడుగుతాయి కదా, డెలివరీ కూడా అయ్యారు, ఎక్కువగా మంచి ముహూర్తం చెప్పండి. అంటే గ్రహాలన్నీ కూడా మంచి స్థానంలో ఉన్నప్పుడు, అమ్మ ఒక విషయం
చైత్రమాసంలో శుక్లపక్షంలో నవమి రోజు పునర్వసు నక్షత్రము కర్కాటక లగ్నంలో రాముడు పుట్టాడు. అప్పుడు గ్రహాలన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉండే మధ్యాహ్నం కూడా పుట్టాడు. కరెక్ట్ ఇదే టైం, ఒక గంట ముందు అది మన కళ్యాణం మొదలుపెట్టిన టైంకి. అయితే మీరు ఇంకో మాట కూడా మీరు ఉండాలి, రాముని రామచంద్రుడు అంటారు. అవునా? అసలు చంద్రుడు ఎవరు? ఒక గ్రహం. రాముడి చంద్రుడు సంబంధం ఏంటి అంటే, రాముడు పుట్టినప్పుడు చంద్రుడు ఎప్పుడు ఉంటాడు? రాత్రి ఉంటాడు. మిగిలిన గ్రహాలని వీక్షించాయి, చంద్రుడు వీక్షించలే. చంద్రుడు బాధపడ్డాడు. అప్పుడు రాముడు చెప్పిండు, 8 గ్రహాలు సంతోషపరిచి నిన్నెందుకు బాధ పెడతారా బాబు, నీ పేరు నా పక్కన పెట్టుకుంటా అని చెప్పి రాముడు చంద్రుడు పక్కన పెడతాడు. రామచంద్రుడు అయిన అంటే భూమి మీద పుట్టినటువంటి యొక్క ధర్మావతారమైనటువంటి రాముడు ఈ చైత్ర మాసంలో పుట్టిండు. కాబట్టి మళ్ళీ మనకు యుగం అనేది చైత్ర మాసం నుంచి ఆరంభమైంది. దీని విషయం అది అమావాస్య నాడు పూజ చేసి రాముడికి ముందు కార్తీక మాసమే స్టార్ట్. అందుకే అది విశేషమైన రోజు, క్షమిస్తారు. కాబట్టి మనం ఈ సంవత్సరం చేసేటువంటి ఒక అనేక విధములైన మంచి చెడులన్నీ కూడా సంస్కరింపజేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఈ కళ్యాణం చేసుకోవడానికి ఇంతే ఉత్సాహంగా సంతోషంగా మనం వచ్చే విధంగా తాను ప్రతి గ్రామంలో అవతారమూర్తి అయి ఈ వివాహాన్ని చేసుకుంటున్నాడు. ఈ వివాహం లోక కళ్యాణానికి అర్థం పరమార్థం అది. కాబట్టి ఇప్పటిదాకా ఎట్లా సహకరించండి అట్లే సహకరించండి. ఆ సేపట్లో అయ్యగారు వస్తారు. అయ్యగారు రండి, మీరు నైవేద్యం చేసి ఇక్కడ రండి. వచ్చిన తర్వాత బియ్యం ఇక్కడ పోయండి. అయ్యగారి గదిలో మీకు అక్షింత చేస్తారు. ధారణ అట్లా చల్లుకుంటా మరి మరి ఒక్కొక్కరికి వేసుకుంటే పోతే ఎంత వేసుకోవాలి. ఎవరు వాళ్ళు ఇక్కడ వారి కట్నాలు వేసేవాళ్ళు ఎవరు రాసేవాళ్ళు?